प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र इलाही चरनां दा ओट आसरा रखिए जी। सत्कार प्रेम नाल सतगुरु दे प्यार विच भिज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बहुत ही परम पवित्र पावन बाणी सुखमनी साहिब, जिहदी विचार असीं रोजाना पौड़ी बाय पौड़ी कर रहे हैं। 9वीं अष्टपदी की 7वीं पौड़ी, जिहदी विचार अज असीं करनी है। इस पावन पौड़ी विच शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने एक जीवन मुक्त की गल कीती है कि जिउंदियां जी मुक्त होना किहनूं कहिंदे ने। मरण तो बाद मुक्ति का फलसफा सिख धर्म का नहीं है। जदों इंसान की मौत हो जाती है तो मौत तो बाद मरण तो बाद मुक्ति का जिहड़ा फलसफा है, मुक्ति की जिहड़ी फिलोसफी है, ये सिख किस्म की नहीं है। क्योंकि सिख धर्म इस चीज़ नूं मानता नहीं दिंदा है कि कोई इंसान मरण तो बाद मुक्त हुंदा है। सिखिज्म कहंदा भी जिउंदियां जी मर जाना है, आपां जिउंदियां जी ही मुक्त हो जाना। दो चार गल्लां इहदे विच समझण वालियां बहुत जरूरी ने। बनारस की धरती उत्ते एक आरा लगाया गया सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच भी उस गल का बखूबी जिक्र किया गया। खास तौर पर बाबा कबीर साहब ने भी उस आरे के प्रति अपने शब्द वरते ने। प्यारिओ, अज तो आरा लगाया गया तो उहदे बारे विचार ये रखी गई भी इस आरे दे नाल अपना तन चराउण वाला जिहड़ा इंसान है, शरीर नूं चरवा देण वाला जिहड़ा इंसान है, वो मुक्त हो जांदा और शिव के घर दे विच उहदे प्रवानगी हो जाती है। हुण शिव नूं ये चीज़ पुछी नहीं गई। ये चीज़ केवल तो केवल धर्म के लोगों ने गां अपना प्रोपोगंडा जिहड़ा चलाउण वास्ते कीती सी। अपने धर्म पत्नी तो लैके बच्चे जायदाद जमीन सब कुछ छड्ड छडा के बहुत सारे जिहड़े लोग सन उस आरे दे नाल दिन प्रति दिन अपना आप चरवा के अपनी कुर्बानी देन लग पे और विश्वास ये कि इदां आपां मुक्त हो जाना, भी जीवन दे सारे बंधन दुख कलेश खत्म हो जाने। पर की इदां हुंदा? नहीं, मौत किसी चीज़ का हल है ही नहीं। हुण दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी है। एक किसान दुखी है कि उन्हें करजा चुकिया बैंक तो, बैंक नित प्रतिदिन करजा मंगदा है। उन्हें करजा चुकिया आड़तीए कोलों, आड़तीआ लाला सेठ रोज करदा करजा मंगदा है, पर हुण करजा लावे किदां? गल नहीं बन रही। तो वो ये सोचता है भी मैं ना गल दे विच फाहा पा के जां कोई दवाई पी के तो मैं आत्म हत्या कर लवांगा तो मेरा छुटकारा हो जाना। तेरा तो छुटकारा हो जाएगा, तेरे तो बाद तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का ਉਹਦਾ छुटकारा किवें होएगा? जिन्हां तू बहुत वड्डे करजे की पंड हेठां दब के चलिया जा रहे हैं, जिन्हां दे गल दे विच जिउंदियां जी ऐसा फाहा पा के जा रहे हैं कि तेरे फाहे ने तो तेरी जिंदगी जिहड़ी है खत्म कर देनी, पर वो जिहड़ा फाहा उन्हां दे गल च पै जाना, वो उन्हां ने घुट घुट के मरना। कि मरना कि मौत हर चीज़ का एक हल है? आपां दुनियावी तौर पर इस चीज़ को बहुत ही सिंपली लैने। मैं दुखी हो गया जी, मैं लगा सुसाइड करन लगा, आत्म हत्या करन, इदां कुछ हुंदा है? हुणे जी एक खबर है कि एक इंसान जिहदा का बच्चा बाहर है, प्रदेशों दे विच है, पति अचनचेत पौड़ियां तो डिग्गा, उत्थे ही उहदी मौत हो गई। पत्नी जिहड़ी है अपने बच्चे दे नाल अपने पुत्तर नाल गल कर रही है, फोन दे उत्ते लाइव गल कर रही है, तो कहती मैं जिंदगी तो दुखी हो गई हाँ तो मैं लगी हाँ अपने आप को खत्म करन। तो बेचारा मुंडा उहदा रोकदा ही रहा, माँ 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 इहो जिहा काम ना करी, इहो जी गलती ना करी, जिंदगी बहुत बेशकीमती है। पर नहीं, माँ ने की कीता, पौड़ी दे नाल रस्सा बन्निया, जिहड़ी चढ़न वालियां पौड़ी हुंदियां उहदे नाल रस्सा बन्निया, गल विच पाया
ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਟੈਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਨੈਕਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਚੱਜ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਸੱਚ ਦੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਉ, ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ? ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ? ਜੰਮੇ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖ ਬਿਰਖੋ ਦਿਆਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੰਡ ਆਈ, ਗਰਮੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖ ਬਿਰਖੋ ਦਿਆਨੇ, ਕੰਧ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਔਦੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਐ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ, ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲੋਹਾਰੀ ਪਾ ਬੋਲੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦਸਾਈ। ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੂਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈਦਾ ਆਪਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਦੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਐ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਾਈ, ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲੋਹਾਰੀ ਪਾ ਬੋਲੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦਸਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਡੇ ਜੋਗ ਦੀ ਆਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਓ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗੋ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ। ਆਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਔਕੜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਐ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਰਹੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਚਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਏ हुए जो मुक्त देहोगे मुक्त न जाने कोई ला।
ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿਸਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿ ਮਾਨਾ, ਆਈ ਸਵਰਗੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਕਵਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਾਵੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਧੋਖਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਰਗੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਖ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਆਏ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਭਲਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਵਾਦ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ $1500-1600 ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਹੰਢਾਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣੋ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸੁੱਖ ਰੋਗੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਵਾ ਬਣਦਾ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲੋ ਨਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ, ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖੋ ਦੋਵੇਂ ਫਲ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮਰਨ ਮਟਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਫਲਾਈ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਫਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਰੱਖੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਮਾਣ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਆਦਰ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਗੁਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਂ। 4 ਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਦਰ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ। ਵੀ ਜੋ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਪਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।